जय जगन्नाथ। अभिप्ता यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे प्रथम श्रेणी शिक्षण सोपान रेजिस्टर मौलिक साक्षरता संख्या ज्ञान आमे देखिबा आज डिसेम्बर मासर। तो चलतु विलंब न करी आरंभ करिबा। ये रही डिसेम्बर मास भाषार क्रमिक संख्या दक्षता उपदक्षता आपण माने देखि पारुछंती। भाषार चारि खंडीय रूपरेख मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन एवं लिखन। एठी रही आमर रोल नंबर मोर 5 जन शिक्षार्थी अछंती 1 2 3 4 5। यही दक्षता उपदक्षता रे केउ शिक्षार्थी माने केउ सिंबल रे अछंती ताकू मु पूरा ऊपर तल पर्यंत चिन्हित करनी छी। जो शिक्षार्थी यही दक्षता बा उपदक्षता गुड़िकरे पारंगमता हासिल करछंती तांको हमें स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिछे। जो माने शिक्षकों को सहाय्य नै दक्षता उपदक्षता को हासिल करछंती तांको हमें प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिछे। एवं जो माने दक्षता हासिल करि पार नाहंती तांको हमें रेड ट्रायंगल चिन्ह रे चिन्हित करिछे। तापरे एठी रहिछि संकलन रेड ट्रायंगल प्लस एवं स्टार। एठी मोर 2 जन शिक्षार्थी ट्रायंगल रे जणे प्लस रे एवं 2 जन स्टार रे रहिछंती। एपरि भाबरे समस्त दक्षता उपदक्षता रे केते जन शिक्षार्थी केउ प्रतीक रे अछंती चिन्हित कला परे ए सबु रेड ट्रायंगल रो टोटल कले आसिला 26। सेही परि हमर प्लस रो टोटल कले आसिला 27 एवं स्टार रो टोटल कले होची हमर आसिला 12 टी। एवं एपटे देखि नेबा हमर टोटल प्रतीक रहिछि 13 टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टी प्रतीक रहिछि। वर्तमान आमे पिला संख्या किपरि निर्णय करिबा सांग माने आपण माने जानि छंती आम एमसीएम रे गोटे गूगल फॉर्मेट फिलअप करिया पड़े। सेठी हमकु पचारे केते जन शिक्षार्थी भाषा रे स्टार रे अछंती प्लस रे अछंती रेड ट्रायंगल रे अछंती। तेणु हमकु परसेंटेज बाहर करिबार नाही हमकु पिला संख्या निर्णय करिबार अछि। सांग माने देखंतु पिला संख्या किपरि निर्णय करिवे। एठी अछि टोटल 26 टी प्रतीक जहाँकि रेड ट्रायंगल रो आमर टोटल दक्षता उपदक्षता रही 13 टी। तेणु आपण को 26/13 करने को पड़ो। तेणु 26/13 कले आपणकर आसला 2 जन शिक्षार्थी। तेणु 2 जन शिक्षार्थी होउछन्ते हमर रेड ट्रायंगल रे 27/13 कले हमर 2.07 आछी। तेणु 2 जन शिक्षार्थी नेबा ये 2 जन ये 2 जन 4 जन एवं ये हेले जणे 5 जन शिक्षार्थी हे गले। एहा को वर्तमान आमे समीक्षा रे लिखिबा। देखंतु एहीपरि लिखिबा भाषा ज्ञानर 4 खंडीय रूपरेख अर्थात मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन लिखन रे मोर 2 जन शिक्षार्थी रेड ट्रायंगल प्रतीक रे 2 जन शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे एवं जणे शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे अछंती। वर्तमान देखंतु ये रही डिसेम्बर मासर आमर भाषा और साक्षरता विकास दिग गुड़िक रही जो 4टी दिग मौखिक भाषा विकास डिकोडिंग पठन एवं लिखन। एठी रही आमर दक्षता जहाँकि रही शब्द भंडार अभिवृद्धि श्रवण बोधगम्यता अक्षर चिन्हट शब्द पठन पढ़िकर बुझा अक्षर लिखन शब्द लिखन एवं वाक्य लिखन बहुत गुड़िए शिक्षण कौशल देछि। को आमे डिसेम्बर मासर शिक्षादान समय रे पाठ्य खसड़ा रे पाठ योजना रे को स्थान देवा एवं शिक्षार्थी मानकु एही आधार रे शिक्षादान देइथिबा। तापरे जो समीक्षा आमे करथिले सेही आधार रे आमे आगामी कार्य योजना लिखिबा। देखंतु एठी रहिछि मान निर्धारणर फलाफल को आधार करी पिला मानकर शैक्षिक प्रगति निमंते दिया जाइथिबा शिक्षण कार्य को पाठ योजनार अंतर्भुक्त करि परिबे और आवश्यक स्थले निजस्व शिक्षण कार्य प्रस्तुत करिवे। एबे देखंतु स्टार प्रतीक रे थिबा पिलांग पय आमे कोन करिबा ना स्टार प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकु मास आधारित सृजनशीलता और कल्पनाशीलतार विकास आधारित कार्य देवी और सहपाठी को सहयोग करने को उत्साहित करी। तापरे आसिला प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकु एकार मात्रा अंग अंग युक्ताक्षर युक्त शब्द गठन पठन लिखन आधारित कार्य कराइबी।
ସେହିପରି ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାର ମାତ୍ରା ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ ପଠନ ଲିଖନ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ତାପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ଦେବି ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ତାରିଖ ଲେଖିନେବା 22/12/2025। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିନେବେ। ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋର 5 ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବେ ତାକୁ ଲେଖିନେବେ। ଏଠି ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାପରେ ରହିବ CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଗଣିତର ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ। ଏଠି ରହିଲା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା। ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା, ସଂରଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଏଠି ରହିଛି ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅରେଞ୍ଜ କଲରରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି 2ଟି ଉପଦକ୍ଷତା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେବଳ ଏହି 2ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ଓ ଲେଖୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା ଅଣମାନକ ମାପ, ଆଙ୍ଗୁଳି ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାପକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଓ ମାପୁଛି। ଏଠି ମୋର 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଲେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ, କେତୋଟି ପ୍ଲସ୍ରେ, କେତୋଟି ଷ୍ଟାରରେ ରହିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିନେଇ ତଳେ ଟୋଟାଲ କରିନେବା। ମୋଟ 3ଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ, 4ଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ରେ ଏବଂ 3ଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟାରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି 4, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏପଟେ ରହିଛି ଆମର ଉପଦକ୍ଷତା 2ଟି ରହିଛି 1 2। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ 4 ରହିଛି 4/2, ତା ଅର୍ଥ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ପରେ ସମୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଲେଖିନେବା। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦକ୍ଷତା, ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଓ ମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ମୋର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି ତଳେ ରହିଛି ତାରିଖ ଲେଖିନେବା 22/12/2025। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5 ଲେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ଲେଖୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଣମାନକ ମାପ ରହିଛି ତାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 99ରୁ 100ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କରାଇଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ଏଥିସହ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ ଓ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 1 ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଫ୍ଲାସ୍କାର୍ଡ଼ ନେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ କରାଇବି ଓ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି। ଆଙ୍ଗୁଳି ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଥିବା ଟେବୁଲ କଳାପଟା ଝରକା ଆଦିକୁ ମାପିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ତଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନେବେ। CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଆମ ପ୍ରଗତି ଆମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକାର ମାତ୍ରା ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ
ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ ପଠନ ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚୟ ସହ ଅଣମାନଙ୍କ ମାପ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପୂରଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଏବେ ପୂରଣ କରିବାନି। ଆମର ଆଗକୁ MCM ଅଛି। MCMରେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କହିବେ ଆମେ ସେହି ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେହି ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପୂରଣ କରି ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ FA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଯଦି କୁହାଯାଏ FA2 ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ତାର ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଲେଖିନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।